السلام علیکم۔ تو دوستو، اصولاً یہ ویڈیو تو مجھے فادرز ڈے کے دن منانی چاہیے تھی، پر اس دن والد صاحب کی تھوڑی مصروفیت تھی اور باربیکیو کر رہے تھے۔ آپ نے تصویریں تو دیکھی ہوں گی، میں نے شیئر کی تھی۔ اس کی وجہ سے میں اس دن یہ ویڈیو بنا نہیں سکا، پر میں یہ ایک ویڈیو اس طرح کی بلکہ ایک ویڈیو کا ایک پوری سیریز بنانا چاہتا تھا، جس پہ ہم والد صاحب سے ان کے ایکسپیرینس جو انہوں نے زندگی میں کیے ہیں ان کے مطابق سوالات پوچھے جائیں۔ یہ ہم سے تو باتیں یہ شیئر کرتے رہتے ہیں، پر کیمرہ کے آگے آنے کے لیے تھوڑے شائع تھے۔ میرے کو ان کو ریکویسٹ کرنی پڑی، بلکہ زیادہ تھوڑی ضد کرنی پڑی، اور ضد کر کے میں ان کو آپ کے سامنے آج لے کر آ گیا ہوں۔ میں ان سے تھوڑے ان کے بچپن کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں سوالات کروں گا، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئیں اور آپ لوگ بھی ان سے اسی طرح سیکھیں جس طرح ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ جیسے اشفاق احمد صاحب کے بابا جی تھے، تو ہمارے والد صاحب بھی ہیں، بابا جی بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، تو تھوڑے سے ہم سوالات کرتے ہیں۔ تو ابو جی، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت کے حالات اور آج کل کے حالات پاکستان کے، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ لوگوں کا رہن سہن میں کوئی ڈفرینس آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یس۔ السلام علیکم۔ میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ میرا بچپنا پاکستان میں گزرا۔ میرا تحصیل شکرگڑھ اور تحصیل ناروال میں بچپنا، دو تحصیلوں میں میرا بچپنا رہا۔ پاکستان اس ٹائم کے جو حالات تھے اور آج کے جو حالات ہیں بہت ڈفرینٹ ہیں۔ اس ٹائم پاکستان کی جو عوام تھی وہ تھوڑی تھی، اور آج اب پاکستان کے عوام 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس ٹائم 4 کروڑ یا 4.5 کروڑ کے پورے پاکستان کی آبادی تھی۔ وہاں اس ٹائم پاکستان کا رہنا سہنا محبت والا تھا، پیار محبت کے ساتھ لوگ رہتے تھے، اور آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کا خیال کر کے رہتے تھے۔ میرا بچپنا بہت ہی اچھا گزرا۔ میرے والد صاحب محکمہ جنگلات میں تھے، ہم شکرگڑھ میں بچپنا رہا۔ دیکھا جائے تو وہاں جب ہم بچے تھے پاکستان کے اندر اس ٹائم غربت بہت تھی، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، لوگوں کا رہنے سہنے کا معیار اتنا اچھا نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، خوراک کی قلت تھی، لوگوں میں سکون تھا، لوگوں میں محبتیں تھیں، لوگوں میں صبر تھا، لوگوں میں آس تھی کہ ہم ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ بچوں میں محبتیں تھیں، بیٹیوں میں محبتیں تھیں، ادب تھا، بڑے چھوٹے کا ادب تھا جو آج نظر نہیں آتا۔ اور اس ٹائم جب اسکول کے بچے جب اسکول میں جاتے تھے بڑے پیار سے سب کا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، بڑا جو ہوتا تھا چھوٹوں کو ساتھ لے کے اسکول میں جاتا تھا، اور اسکول سے جب چھٹی ہوتی تھی بڑا سب کو اکٹھے کر کے اسکول سے اپنے محلے میں لے کے آتا تھا، اور اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا، یہ سب ہمارے اپنے ہی بچے ہوتے تھے ایک دوسرے کے۔ سارے محلے میں چاچے بابے مامے سب ایک ہی کہلاتے تھے، کسی کو ہم چاچا بولتے تھے، کسی کو ماما بولتے تھے، کسی کو بابا بولتے تھے، سب ایک دوسرے سے ایسے ہی تھا۔ کوئی بابا ٹافیاں بانٹ رہا ہوتا تھا بچوں میں، یہ ٹافی لے لو، ہم ٹافی۔ آج کسی بچے کو کوئی ٹافی دے اس کی ماں تو اس سے لڑنے شروع ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کو ٹافی کیوں دی ہے۔ اس میں بابوں نے ٹافیاں جیبوں میں ڈالی ہوتی تھی، جو بچہ بابا ہی ٹافی دے رہا، بابا جی نے جیب سے نکال کے ٹافی دے دینی ہے۔ اس ٹائم جب پاکستان 18 سال تک کسی کو نہیں پتہ تھا گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، کیا سیاست ہے۔ جب سن 1965 کی جنگ ہوئی پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کی کوئی گورنمنٹ ہے یا پاکستان کا کوئی وجود ہے،
पाकिस्तान के जब फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने एक तकरीर की कि मेरे हम वतनों, रेडियो होता था उस ज़माने में, टीवी नहीं होते थे, उस रेडियो के ऊपर जो तकरीर आई, एक तकरीर पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रख दिया। 18 साल के बाद एक तकरीर ने पाकिस्तान को जोड़ के रख दिया। ऐसे था कि पाकिस्तान एक जान है, एक ताकत है, एक जैसा था, सब लोग जुड़े हुए थे आपस में, तन दही के साथ जुड़े हुए थे कि एक आज पाकिस्तान में हर लोग दूसरे तकरीरें कर रहे, को असर ही नहीं होता। अब हमारे लीडर हर रोज़ तकरीर पे तकरीरें होती हैं, किसी अवाम को असर नहीं होता। एक ही तकरीर ने पाकिस्तान को उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। दोस्तों, वो होती है लीडर, वो होता है किसी लीडर की आवाज़, वो होता है अवाम, सुनने वाले कान, जिन्होंने वो आवाज़ सुनी, उस पर हम लोग लब्बैक हो गए और खड़े हो गए और पाकिस्तान को फतह हुई। उस टाइम पाकिस्तान का वजूद गरीब मुल्क था, बिल्कुल किसी के पास उस ज़माने में, आज तो लोगों के पास 4-4 जूते होते हैं, किसी के पास पहनने के लिए जूता नहीं होता था। लोग महल्ले में जब शादी ब्याह होते थे, लोग सारे महल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे, किसी की बहन की शादी है, किसी बेटी की शादी है, सब लोग इकट्ठे होकर उसका इंतज़ाम करते थे। किसी के घर को मर्ग हो जाती थी, सारे लोग मिलजुल के उस घर में पहुंच जाते थे। किसी का घर बनता था, सब लोग मिलजुल के उसके घर के चारदीवारी बनाने में खड़े हो जाते थे। आज सके भाई को भाई नहीं पूछता, आज ज़माना बदल गया, पैसे की दौड़ आ गई है और पैसे में लोग आगे, पैसा हर चीज़ पैसे की तरफ हो गई। उस टाइम बिजली नहीं थी, बिजली लोगों के पास एक लाइटन, एक दीवा होता था, जो चारदीवारी के अंदर एक खाना होता था, उसको लोग वो खाने के अंदर एक दीवा रखते थे और दीवे में सारे घर का बंदोबस्त होता था। पानी तो बिल्कुल नहीं था, एक मास की आता था घरों में, सुबह के टाइम वो घड़े में पानी डाल के चला जाता था, फिर शाम के टाइम असर के वक्त वो आता था, फिर घरों में और मटकियों में पानी डाल के चला जाता था। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती थी लोगों की। स्कूल दूर दूर होते थे, 3-3 मील 4-4 मील। जब मैं शकरगढ़ में बच्चा था तो 5-6 मील से कम स्कूल, प्राइमरी स्कूल नहीं होता था। 5-6 मील पैदल जाना पड़ता था स्कूलों में पढ़ने के लिए। आज तो गली गली में स्कूल है, महल्ले महल्ले में स्कूल है और वो टीचर बहुत अच्छे होते थे। बहुत टीचर पढ़ाई में बच्चों को अपने बेटों की तरह पढ़ाते थे, बच्चों की तरह लोग इज्जत करते थे उस्तादों की। और मैं जब तक पढ़ता रहा, मैंने उस्तादों की इज्जत बहुत देखी है। एक हमारे, जब मैं तहसील नारोवाल में आ गया तो मैं नेशनल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। हमारे हेडमास्टर साहब कुरैशी साहब शाम को वो रोंग लगाते थे, वॉक करते थे। हाँ जी, वो अपनी वो रूटीन के मुताबिक वो गर्मियों में अक्सर वॉक किया करते थे कुरैशी साहब ना। जब वो हमारे महल्ले की तरफ से गुजरते हुए स्टेशन की तरफ से जाते थे कि हम महल्ले में खेल रहे होते थे पार्क में, हम देख के कुरैशी साहब को भाग जाते थे क्योंकि हेडमास्टर साहब आ रहे हैं, हेडमास्टर साहब आ रहे हैं। वो देख लेते थे और बोलते नहीं थे। जब हम स्कूल में जब आते थे, दूसरे दिन काम नहीं किया होता, होमवर्क नहीं होता था, वो फौरन बोलते थे मुझे देख के तो भाग जाते, होमवर्क नहीं करके आए आज। हाँ जी, इसी तरह अदब होता था टीचरों का। आज टीचर कोर्ट से गुजर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता कि कोई मेरा उस्ताद नज़दीक से गुजर गया। आज वहाँ पुलिस का इतना अच्छा इंतज़ाम होता था कि एक सिपाही पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में अगर कोई घूम रहा तो लोग उसको देख के खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, ये पुलिस का सिपाही आ जाए, इधर क्यों घूम रहा है। हाँ जी, और एक चौकीदार का इंतज़ाम होता था। चौकीदार एक डंडा छोटा सा लेकर रात को वो घूमता था, जागते रहना दोस्तों, जागते रहो। हाँ जी, इसी तरह लोग वो चौकीदार से लड़के जो महल्ले के रात को शाम को जब घूमते थे वो डरते थे कि भाई चौकीदार आ गया, हमारे माँ बाप को शिकायत नहीं करेगा, चलो घर को भाग जाओ।
اور جب لکن میٹی کھیلتے تھے شام کے ٹائم. اب بارش ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ.